قربانیاں دی، اور میں آج بھی سمجھتا ہوں کہ میڈیا اس کا ایک طبقہ جو ہے وہ نشانے پہ ہے اور دوسرا طبقہ کھانے پہ ہے، اور جو طبقہ نشانے پہ ہے، کھانے والا طبقہ اس کو مختلف ناموں سے پکار رہا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے دور میں بھی یہ ہوا، کیونکہ افضل بٹ صاحب بھی بڑے پرانے صحافی ہیں اور صحافیوں کے لیڈر ہیں، اور یہ جتنا بھی پاکستان کی جمہوریت کا سفر ہے اس میں افضل بٹ صاحب جو ہیں اس کے یعنی شاہد بھی رہے ہیں اور اس کے اہم کردار بھی رہے ہیں، اور جتنا کریڈٹ یا ڈس کریڈٹ ہم سیاسی قیادت کو دے سکتے ہیں، میرے خیال میں ہمارا حق ہے کہ ہم اپنی میڈیا کی قیادت کو بھی اتنا ہی کریڈٹ اور ڈس کریڈٹ دیں کہ جن حالات میں آج ہم پہنچ چکے ہیں۔ تو ضیاء الحق کے دور کی بات ہو رہی تھی، تو اس وقت ایک کھانے والا جو طبقہ تھا وہ نشانے پہ آئے طبقے کو مختلف نام دیتا تھا اور کہتا تھا کہ یہ کمیونسٹ ہیں، یہ کافر ہیں، یہ بھارتی ایجنٹ ہیں، یہ روسی ایجنٹ ہیں۔ اور آج بھی اگر ہم اپنے میڈیا پہ نظر گھمائیں تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کچھ صحافی آج بھی بات کر رہے ہیں کہ صحافیوں کی یہ ایتھکس ہوتے ہیں، صحافیوں کے یہ اصول ہوتے ہیں، یہ صحافت ہے، یہ نہیں ہے، یہ یوتھیا ہیں، یہ پٹواری ہیں، مختلف ناموں سے یاد کیا جا رہا ہے۔ اور بڑے بڑے اینکرز اور صحافی حضرات اپنے پروگراموں میں بیٹھ کے جو موازنہ کرتے ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کو بٹھا کے، تو وہ یہ تاثر دے رہے ہوتے ہیں کہ جیسے یہ جو چپکلش ہے، یہ جو ایک کشمکش ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے، اور ہم لوگ اس ایک بیانیے کا حصہ بن رہے ہیں جس میں یہ اعلانیہ مارشل لا کی جو حکومت ہے یہ پوری دنیا کو یہ تاثر دے رہی ہے کہ شاید یہاں پہ یہ جو اختلافات ہیں، یہ جو چپکلش ہے، یہ جو ایک بحران ہے، یہ سیاسی جماعتوں کے بیچ میں ہے۔ ایسا نہیں ہے، اور یہ سب ہم اچھی طرح جانتے ہیں، اور بلکہ یہ وہ سیاسی جماعتیں بھی جانتی ہیں جو اس وقت حکومت میں ہیں۔ تو اس تاثر کو بنانے میں ہمارا میڈیا جو ہے وہ بھرپور انداز سے استعمال ہو رہا ہے۔ آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ کاروبار معمول کے مطابق چل رہا ہے، گلشن کا کاروبار چل رہا ہے، اور اس کے سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ اس مارشل لا جیسے ماحول کے اندر بھی ہماری صحافتی تنظیمیں، ہماری صحافتی قیادت وہ یہ تاثر دے رہی ہے کہ میڈیا کے اوپر پابندیاں تو ضرور ہیں، بحران بھی ضرور ہے، مگر حالات اتنے خراب نہیں کہ میڈیا قلم چھوڑ ہڑتال کرے، حالات اتنے خراب نہیں کہ میڈیا اپنے بازوں پہ کالی پٹیاں باندھ کے پروگرام کریں، حالات اتنے خراب نہیں کہ صحافی ان جھوٹ بولنے والے بے بس اور بزدل حکمران سیاستدانوں کی پریس کانفرنسوں کا بائیکاٹ کریں، حالات اتنے خراب نہیں کہ یہ میڈیا چاہے ٹیلی ویژن کے ورکر ہیں چاہے اخبارات کے ورکر ہیں ان کے لیے پارلیمنٹ کے سامنے لگاتار دھرنا دے، حالات اتنے خراب نہیں کہ یہ میڈیا جو ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر کم از کم ہمارے جو قائدین ہیں وہ آواز اٹھائیں، کوئی بیان جاری کریں، حالات اتنے خراب نہیں کہ ہمارے صحافتی قائدین اور تنظیمیں جو ہیں وہ ابھی بھی بیرون ملک ٹوروں سے انکار کریں، حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ جو بڑی صحافتی تنظیمیں ہیں بشمول پی ایف یو جے، ہمارے پریس کلب جو ہیں وہ اعلان کریں کہ یہ جو حکومتی سیاستدان ہیں، وزرائے ہیں، اطلاعات ہیں، ان لوگوں کی پریس کلب میں داخلہ بند کرنا چاہیے۔ حالات اتنے خراب نہیں، ابھی بھی یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ حالات اتنے خراب نہیں ہیں کہ ہم لوگ حکومت سے پریس کلب کے لیے یا اپنی یونینز کے لیے فنڈ مانگنے نہ جائیں اور فنڈ مانگے نہ اور وصول نہ کریں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ میں تو بطور صحافی اپنے گریبان میں جھانکنے کی کوشش کروں گا، اپنی کمیونٹی کے اوپر بات کروں گا۔ ہم کیا سیاستدانوں کو لیکچر دے رہے ہیں کہ پہلے بھی سیاستدانوں نے دھوکہ کیا، پہلے بھی خواب دکھائے گئے،
पहले भी बड़े वादे किए गए, कभी एक आ जाती है, कभी दूसरी पार्टी आ जाती है। हमें पार्टियों से क्या लेना देना? क्या हमारी डिग्रियां जाली है कि हमने कोई सारी उम्र झक मारी है कॉलेजेस और यूनिवर्सिटियों में कि हमारा अपना कोई नजरिया या अपनी कोई कॉज ही नहीं है? मेरे जैसा बंदा बैठ के हम बैरिस्टर गौर को भी तनकीद कर लेंगे, सलमान राजा पे भी कर लेंगे, महमूद अचकज़ई से भी कर लेंगे कि जी आपने तो ये वादे किए थे। ठीक है, आपने वादे किए थे, लेकिन मेरा अपना कोई नजरिया नहीं है कि मैं इनके वादों के पीछे चलूंगा। एक हुकूमत आएगी तो उससे भी फंड पकड़ेंगे, दूसरी हुकूमत आएगी तो उससे भी फंड पकड़ेंगे। साथियों के साथ कुछ भी हो जाए, दो चार नारे मार लिए पार्लियामेंट के सामने, प्रेस गैलरी से वॉकआउट करा लिया, तस्वीरें बना ली, प्रेस रिलीज जारी कर ली। हम क्या कर रहे हैं? और आज भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर देखें हम, तो हमारी तंजीमें, हमारे जो कायदीन हैं, वो वाज़ेह पोजीशन नहीं ले पा रहे उन तमाम मजालिम के हवाले से कि जो इस वक्त मीडिया के साथ रवा रखे गए हैं। आज भी हम अपने प्लाटों के लिए, अपनी स्कीमों के लिए मंजूरियां लेने के लिए मुलाकातें करते हैं। वुज़रा को प्रेस क्लबों में बुला के हम फूल की पत्तियां निछावर करते हैं और बात हम करते हैं कि पहले ये वादा किया गया था वोट को इज्जत देने का, और फिर हम बात करते हैं कि कानून की बालादस्ती की बात की गई थी। मतलब हम अपने तरफ तो हमें देखना चाहिए ना कि हम सारी उम्र सियासतदानों को ये सवाल जवाब करके और उन्हीं को जो है उन्हीं का एहतसाब करके हम अपनी जस्टिफिकेशन देते रहेंगे कि हम जो नहीं कर पा रहे बतौर सहाफी, क्या कुछ नहीं किया। आज वो नासिर ज़ैदी साहब, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, वो आज वाहिद निशानी है जनरल ज़ियाउल हक के दौर में जो सहाफियों ने कुर्बानियां दी हैं, वो वाहिद निशानी है। उनको कोड़े पड़े, लाठियां पड़ी, टॉर्चर हुआ, टीयर गैस हुए, वो सब कुछ होता रहा, और उनको क्या कहा गया? उनको जियाला सहाफी का नाम दिया गया। और आज एग्जैक्टली इस मार्शल के दौर में एक बार फिर सहाफियों को इसी तरह के नाम दिए जा रहे हैं, पटवारी सहाफी, तो यूथिया सहाफी, और क्या न क्या नहीं कहा जा रहा। मेरा ये राय है बतौर सहाफी कि इस मार्शल के दौर में हमें एग्जैक्टली वही मज़ाहमत की तहरीक चलानी चाहिए जो जनरल ज़ियाउल हक के दौर में चली थी, जो जनरल मुशर्रफ के दौर में चली थी, और बल्कि उससे भी पहले जाएं तो फील्ड मार्शल अयूब खान के दौर में चली थी। हम मीडिया वालों को, और खास तौर पे अब जबकि सोशल मीडिया का दौर है, डिजिटल दौर है, तो हर शख्स, मैं समझता हूं हर शहरी जो है वो सहाफी है। ये सहाफियों की या सहाफत के पेशे पे जो चंद लोगों की इजारादारी थी, ये खत्म हो चुकी है। इवन कि हमारी जो सहाफत की डिग्रियां हैं, मैं समझता हूं अब उन डिग्रियों की भी वो अहमियत नहीं रही, क्योंकि हर शख्स, हर शहरी जो देखता है, बोलता है, सुनता है, महसूस करता है, वो सहाफी है, और उसके पास एक मोबाइल फोन है जिसमें कैमरा है और वीडियो बना सकता है। वो शख्स शहरी है। तो हमें उनको साथ लेके चलना है। और हम लोग बतौर मीडिया, हम इतने ऑब्सोलीट हो चुके हैं, इतने दकियानूस हो चुके हैं कि आज तक हमारे प्रेस क्लबों में ये चीज वाज़ेह नहीं है कि जो डिजिटल मीडिया है, जो यूट्यूब चैनल है, उनका क्या स्टेटस है। हम लोग आज तक अपने आप को बदल नहीं सके वक्त के साथ साथ। हम अपने साथ इन नौजवानों को अपनी ताकत नहीं बना सके प्रेस क्लबों के अंदर, और आज भी माजरत के साथ जाली रुकनियत जो है हमने प्रेस क्लबों में भी दे रखी है। आज तक जो है, मैं अपनी बात कर लूं, फोरम नहीं है ये, बिल्कुल 10 दफा आपकी जमानत जब्त हुई है मेरी बात कनेक्शन में। आप अब 10 दफा जमानत जब्त हुई है, आप बार बार प्रेस क्लब आप पीएफसीजे के लीडर हैं, आप प्रेस क्लब के लीडर नहीं, इलेक्शन लड़े आके, आप प्रेस क्लब के लीडर नहीं, आप पीएफसीजे के लीडर हैं। आप एक प्रेस क्लब का ठेका लेके बैठ गए, छोड़े नुमाइंदा हूं मैं। बट सर एक पोजीशन में बात करें, बट सर मेरी बात सुन लें। आप पूरे पाकिस्तान के लीडर हैं, आप एक प्रेस क्लब के लीडर नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लीडर है। तहम्मुल से, सब्र से बात सुन लें, कोई बात कंटिन्यू करें, बात करें जिसको बिल्कुल अपनी बात कर रहा हूं। और जो कि हमारी ये कमजोरियां हैं, खामियां हैं, हम नाकामी से दो चार हैं, और आज मीडिया के जो हाल है इसके जिम्मेदार ये कायदीन है मीडिया के। आज इन सारों से पूछ ले जो जर्नलिस्ट यहाँ पे बैठे हैं, जो मैंने बातें की उसमें एक बात भी गलत हो, कैसी बात कर रहे हैं। हम अभी सर्वे करवाने नहीं है, मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि जो मीडिया, जो सहाफी है, जो मुआशरे की आंख और कान होता है, अगर आंख और कान का ये हाल है तो हम बाकी किसी से क्या गिला करेंगे। तो मैं तो सिर्फ अपने बारे में बात करूंगा, मैं किसी सियासतदान से को नहीं जानता। हमारा काम हम सियासतदानों से सवाल करें, वो मैं हर दौर में करता रहा हूं, ये बात नहीं है। लेकिन अब वक्त आ गया कि हमें अपने गिरबान में झांकना चाहिए
نئی نسل کو قیادت دینی چاہیے میڈیا کی. ایک سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمارے جو قومی قیادت ہے وہ پریس کلبوں کی سیاست کے اندر پھنس چکی ہے اور چھوٹے چھوٹے گروپ بندی کر کے وہ اپنی سیاست چمکاتی ہے. یہ نئی نسل جو آئی ہے، نوجوان لوگ جو آئے ہیں، ان کے حوالے کرنی چاہیے ہمیں قومی قیادت، صحافیوں کی، پی ایف یو جے کی قیادت، پریس کلبوں کی سیاست. بھائی الیکشن لڑیں گے تو ملے گی نا، الیکشن لڑیں آپ بھی لڑتے ہیں وہ بھی نہیں نہیں بالکل لڑیں گے. میں یہی کہہ رہا ہوں، تجویز دے رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. میں صرف تجویز دے رہا ہوں، آپ پریشان نہ ہوں. پہلی بات. اور آخر میں بس اس بات پہ کنکلوڈ کروں گا کہ ہمیں، جیسے میں نے پہلے کہا تھا، اسٹرگل سب کی مشترکہ ہوتی ہے. اگر ہم لوگ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا نہیں کریں گے، اپنے کام میں جدت لے کر نہیں آئیں گے، نوجوان لوگوں کو موقع نہیں دیں گے قیادت سنبھالنے کا، تو اس وقت تک ہم ایک دوسرے کو ہی بلیم کرتے رہیں گے، اور اس وقت تک ہم جرأت اور بہادری کے ساتھ صحافیوں کے حقوق کے لیے حکمرانوں کے سامنے بات نہیں کر سکیں گے، ان کے سامنے آنکھ نہیں ملا سکیں گے ان سے، کیونکہ ہم ان سے فائدے بھی لے رہے ہیں اور رسمی طور پہ احتجاج بھی اپنا جاری رکھا ہوا ہے.